हेलो स्टूडेंट्स तुम्हालोके करा कमेंट अनुसरी आज मैं तुम्हालोकर बारे HS सेकेंड इयार अर्थात क्लास 12 एडुकेशन सब्जेक्टर परा एबार परीक्षात आहिबलगिया गोटेई कितापखनरे केइबाटाओ गुरुत्वपूर्ण और कमन इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन एन्सार लै आहिछु। इतिमध्ये तुम्हालोके करा कमेंट अनुसरी मैं तुम्हालोकर बारे एडुकेशन सब्जेक्टर प्रथमटी अध्यायर पर आरम्भ करी चतुर्थ अध्यायলৈके गोटेई कितापखनरे सिलेक्टेड कमन इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन एन्सार प्रदान करिछु। तुम्हालोकर जिসকলে एडुकेशन सब्जेक्टर प्रथमटी अध्याय द्वितीय अध्याय तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्यायर भिडिओबूर चोवा नाइ तुम्हालोके चिंता करिबलगिया अलपो विषय नाइ। आज मैं एइटु भिडिओर डेस्क्रिप्शनत সেই भिडिओबूर लिंकबूर दी दिम। तुम्हालोके डेस्क्रिप्शनत गई लिंकबूर क्लिक करी कमप्लीट क्वेश्चन एन्सार लिखि लब पारिबा। प्रथम अध्यायर पर आरम्भ करी चतुर्थ अध्यायলৈके गोटेई कितापर कमप्लीट सिलेक्टेड कमन इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन एन्सार एबार परीक्षात आहिबलगिया गोटेई कमप्लीट कमन इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन एन्सार धुनियाকৈ लिखि लब पारिबा। मैं तुम्हालोকক डेस्क्रिप्शनत लिंकबूर दी दिम। आज आलोचना करिम आमी एडुकेशन सब्जेक्टर पंचमटी अध्याय स्मृति और विस्मृति ठीक है मेमोरी एंड फरगेटिंग और ये पंचमटी अध्यायर पर एबार परीक्षात आहिबलगिया कमप्लीट कमन इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन एन्सार प्रदान करिम। तुम्हालोके शेषলৈ भिडिओ चाइ जोৱা एबार परीक्षात आहिबलगिया गोटेई कमन इम्पर्टेन्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन एन्सार गोटेইখিনি এইটো ভিডিওৰ মাধ্যমেৰে প্ৰদান কৰিম। তোমালোকে ভিডিওটো একদম শেষলৈকে চাই যোৱা। এতিয়া প্ৰথমটি প্ৰশ্নৰ পৰা আলোচনা কৰাই দিছো। সোৱা তোমালোকক 1 মাৰ্কছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2 মাৰ্কছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম 4 and 6 মাৰ্কৰ লং কুৱেশ্যন এনসাৰ কমপ্লিট কমন ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যন এনসাৰ গোটেইখিনি প্ৰদান কৰিম। তোমালোকে ভিডিওটো একদম শেষলৈকে চাই যোৱা। মই তোমালোকক ধুনিয়াকৈ কুৱেশ্যন এনসাৰ গোটেইখিনি পঢ়ি ধুনিয়াকৈ বুজাই যাম। তোমালোকে যাতে ভালদৰে পৰীক্ষা ধুনিয়াকৈ লিখিব পাৰা তাৰ কাৰণে মই গোটেই কমপ্লিট কুৱেশ্যন এনসাৰ ধুনিয়াকৈ পঢ়ি দিম আৰু বুজাই দিম। সোৱা প্ৰথম प्रश्न स्मरणतকৈ प्रत्यभिज्ञा किय सहज। चुआ प्रथम प्रश्न स्मरणतকৈ माने प्रत्यभिज्ञा किय सहज। उत्तर प्रत्यभिज्ञार माने शिक्षणर विषयबस्तु चकुर सन्मुखत थाके बारे इ स्मरणतকৈ सहज। अर्थात जेतिया माने प्रत्यभिज्ञार सृष्टि হয় अर्थात प्रत्यभिज्ञार क्षेत्र ठीक है माने प्रत्यभिज्ञार क्षेत्र शिक्षणर विषयबस्तु माने प्रत्यभिज्ञार क्षेत्र शिक्षणर जी विषयबस्तु सेया चकुर सन्मुखत थाके बारे इ स्मरणतকৈ सहज। मনত राखिबा दुबार आहिसे परीक्षात और तुम्हालोकर खूब इम्पर्टेन्ट प्रश्न। परवर्ती प्रश्न चुआ तुम्हालोकर परवर्ती प्रश्न होइसे तुम्हालोकर खाली ठाई पूरण करा आहे दे भालके चाबा। तुम्हालोके मैं गोटेइखिनि आलोचना कৰাই দি আছো। अतीत अभिज्ञताक ठीक है अतीत अभिज्ञताक चेतन मनत प्रतिरूपर सहायत माने पुनरुत्थापित करार सामग्रिक प्रक्रियाक डैश बोले स्मृति बोले। मन रखिबा भेरी भेरी इम्पर्टेन्ट। और परवर्ती प्रश्न एजन मानुहे बहुदिन लग नुपुआ एजन बंधुक डैश प्रक्रियार द्वारा चिनाक्त करे प्रत्यभिज्ञा प्रक्रियार द्वारा ठीक है मन रखिबा प्रत्यभिज्ञा प्रक्रियार द्वारा चिनाक्त करे। परवर्ती प्रश्न चुआ प्रत्यभिज्ञात एजन व्यक्तिये तुम्हालोकर जीतु आसिले 2 नम्बर प्रश्न खूब इम्पर्टेन्ट। मैं आको एबार কৈ দি আছো যে एजन मानुहे बहुदिन लग नुपुआ माने एजन बंधुक माने प्रत्यभिज्ञा प्रक्रियार द्वारा चिनाक्त करे। मन राखिबा भेरी भेरी इम्पर्टेन्ट। एटु 3 नम्बर प्रश्नटो सातुरा डैश स्मृतिर द्वारा सम्भव है। सातुरा अभ्यास स्मृतिर द्वारा सम्भव है ठीक है अभ्यास स्मृतिर द्वारा सम्भव है। परवर्ती प्रश्न चुआ स्मृतिर परिसर 2 मार्क्सर प्रश्न स्मृतिर परिसर कि व्यक्तिये एके समयते प्रदान करा स्मरणीय उपादानসমূहर भितरत किमान संख्यक बस्तु मनत राखिब पारे এই सम्बन्धे माने मनोविज्ञानीসকলে विभिन्न परीक्षा निरीक्षा करे। यार পৰা प्रमाणित হয় যে মানুহে মানে এবাৰকৈ দেখা বা শুনা বস্তু মনত ৰখাৰ এক নিৰ্দিষ্ট সীমা আছে। ব্যক্তি বিশেষে থকা স্মৃতিৰ এনে সীমাবদ্ধ क्षमताके स्मृतिर परिसर बोले। स्मृतिर परिसर ऊपर तुम्हारे भालदरे माने चाबा इम्पर्टेन्ट प्रश्न किताबत माने तुम्हालोকক धुनियाকৈ आलोचना কৰি দিয়া আছে गतिके बहुत इम्पर्टेन्ट प्रश्न तुम्हारे भालदरे चाबा। यार পৰা এতিয়া परवर्ती प्रश्न विस्मृति एक आशीर्वाद तुम्हारे परीक्षात प्रश्नটো পোৱাৰ सम्भावना बेसि আছে। केতিয়াবা 2 मार्क्सर केতিয়াবা 4 मार्क्सर प्रश्न हिसापे परीक्षात आহে गतिके तुम्हारे यार পৰা 4 मार्क्सर हिसापे আহিলে 2 मार्क्सर हिसापे আহিলে धुनियाকৈ लिखिব পাৰিবা। चुआ विस्मृति एक आशीर्वाद मैं धुनियाকৈ बुझाই দিছো। चुआ जे কিছু ক্ষেত্ৰত विस्मृति आमार बारे लाभजनक बा आशीर्वाद स्वरूप कियनो मनोविज्ञानी फ्रयडे
আদি কৰি মানে ফ্ৰয়েডকে আদি কৰি মানে মনোবিশ্লেষণকাৰীসকলৰ মতে বিস্মৃতি বা মানে পাহৰণি হৈছে ব্যক্তিৰ সচেতন মনৰ মানে প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা মানুহৰ দুখদায়ক মানে অভিজ্ঞতাবোৰ চেতন মনৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱাত মানে বিস্মৃতিয়ে সহায় কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত অলাগতিয়াল কথাবোৰে মনত ৰাখিবা মানে বিস্মৃতিয়ে বিশেষভাৱে সহায় কৰে অলাগতিয়াল কথাৰে মানে সচেতন মন ভৰি থাকিলে আমি নতুন কথা শিকিবলৈ মানে অপৰাগ হ'ম সেয়েহে বিস্মৃতি এক আশীৰ্বাদ স্বৰূপ যিয়ে মানে স্মৃতি কাৰ্যত বহুত সহায় কৰে মানে বিস্মৃতিয়ে কি কৰে বিস্মৃতিয়ে আমাৰ মনৰ পৰা যিবোৰ মানে দুখদায়ক মানে অভিজ্ঞতাবোৰ সেইবোৰ কি কৰে আঁতৰাই পঠোৱাত মানে সহায় কৰে ঠিক আছে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে আমি মানে নতুন মানে কথা নতুন স্মৃতি আমি কি কৰিব পাৰোঁ মানে আহৰণ কৰিব পাৰোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আৰু সেয়েহে মানে বিস্মৃতি এক আশীৰ্বাদ স্বৰূপ যিয়ে স্মৃতি কাৰ্যত বহুত সহায় কৰে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন স্মৃতিত মানে সৃজনশীলতাৰ কোনো স্থান নাই চোৱা মানে স্মৃতিত মানে সৃজনশীলতাৰ কোনো স্থান নাই আলোচনা কৰা তোমালোকৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন স্মৃতিত তোমালোকৰ এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইউনিট টেষ্টত আহিছিলে যে স্মৃতিত সৃজনশীলতাৰ কোনো স্থান নাই স্মৃতিত সৃজনশীলতাৰ কোনো স্থান নাই কাৰণ আমি যিটো বস্তু শিকোঁ তাক হুবহু মনত ৰখাটোৱেই স্মৃতি ইয়াত নতুন কোনো কথা সৃষ্টি কৰাৰ কথা নাহে কোনো এটা বস্তু নতুনকৈ সৃষ্টি কৰিলেহে সৃজনী শক্তিৰ প্ৰয়োজন গতিকে স্মৃতি প্ৰক্ৰিয়াত সৃজনশীলতাৰ কোনো স্থান নাই পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ আৰু পূৰ্বমুখী প্ৰতিৰোধৰ পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে এটি টোকা লিখা কেতিয়াবা 2 মাৰ্কছৰ হিচাপে কেৱল পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ কাক বোলে নাইবা পূৰ্বমুখী প্ৰতিৰোধ কাক বোলে সেই সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বেলেগ বেলেগকৈ তথাপিও পাৰ্থক্য হিচাপে তোমালোকক মই আলোচনা কৰাই দি আছোঁ চোৱা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰথমতে পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ চোৱা যেতিয়া আমি কোনো এটা বিষয় শিকাৰ ঠিক পিছতেই আন এটা বিষয় শিকিবলৈ যাওঁ তেতিয়া মানে দ্বিতীয় বিষয়টোৱে প্ৰথমে শিকা বিষয়টোৰ বেছিভাগ কথাই পাহৰাই দিয়ে ইয়াকেই পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ বোলে আনহাতে কোনো দুটা বিষয় একেলগে পঢ়িলে পূৰ্বৰ বিষয়টোৱে অৰ্থাৎ আগৰ বিষয়টোৱে মানে দ্বিতীয় বিষয় শিকাৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে ইয়াকে পূৰ্বমুখী মানে প্ৰতিৰোধ ঠিক আছে ইয়াকে পূৰ্বমুখী প্ৰতিৰোধ বোলে গতিকে মানে পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ আৰু পূৰ্বমুখী প্ৰতিৰোধ মানে বিস্মৃতিৰে দুটা বিপৰীত কাৰণ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ভালকৈ চাবা একদম ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তোমালোকে বেলেগ বেলেগকৈ হ'লেও 2 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন হিচাপে হ'লেও যিকোনো এটা পাবা গতিকে পাৰ্থক্য হিচাপে দুটাই চাই থবা 2018 চনত আহিছিলে ঠিক আছে 2018ত আহিছিলে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চোৱা যে ভাল বা উত্তম ঠিক আছে উত্তম বা ভাল স্মৃতিৰ দুটা লক্ষণ উল্লেখ কৰা চোৱা দীৰ্ঘ সংৰক্ষণ ক্ষমতা আৰু দ্ৰুত আৰু সহজভাৱে মানে শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষমতা হৈছে উত্তম বা ভাল স্মৃতি দুটা লক্ষণ ঠিক আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য হিচাপে আহিলেও তোমালোকৰ উত্তৰ একে লিখিব পাৰিবা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চোৱা যে প্ৰকৃত স্মৃতি আৰু অভ্যাস স্মৃতিৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য দেখুওৱা চোৱা এতিয়া তোমালোকক আলোচনা কৰাই দিছোঁ পইণ্টত আৰু ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে 4 মাৰ্কছৰ হিচাপে নহ'লেও 2 মাৰ্কছৰ হিচাপে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন পাবা চোৱা প্ৰকৃত মানে স্মৃতি ব্যক্তিৰ মানে প্ৰতিৰূপ সংৰক্ষণ ক্ষমতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আনহাতে অভ্যাস স্মৃতি কেৱল দৈহিক সঞ্চালন প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল তাৰপিছত পৰৱৰ্তী পইণ্ট প্ৰকৃত স্মৃতিৰ বাবে উন্নত মানসিক ক্ষমতাৰ প্ৰয়োজন হয় আনহাতে অভ্যাস স্মৃতি কেৱল মানে মুখস্থ মানে কৰি লাভ কৰিব পাৰি ঠিক আছে মনত ৰাখিবা যে মানে অভ্যাস স্মৃতি কেৱল মানে মুখস্থ কৰি লাভ কৰিব পাৰি পৰৱৰ্তী পইণ্ট প্ৰকৃত স্মৃতিত মানে শিক্ষণীয় বিষয়ৰ অৰ্থ উপলব্ধি কৰি মানসিক প্ৰচেষ্টাৰে মনত প্ৰতিৰূপ গঢ়ি তোলা হয় আনহাতে অভ্যাস স্মৃতি হ'ল বাৰে বাৰে অনুশীলন কৰি মানে পুনৰস্মৰণ কৰাৰ স্মৃতি পৰৱৰ্তী পইণ্ট প্ৰকৃত স্মৃতিৰ বাবে মানে উচ্চমান বিশিষ্ট বৌদ্ধিক ক্ষমতাৰ প্ৰয়োজন আনহাতে অভ্যাস স্মৃতিত উচ্চমান বিশিষ্ট বৌদ্ধিক ক্ষমতাৰ প্ৰয়োজন নহয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ গৈ আছোঁ আৰু ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন তোমালোকে চাবা প্ৰকৃত স্মৃতি আৰু অভ্যাস স্মৃতিৰ পাৰ্থক্য চাবা চোৱা স্মৃতিৰ এটা মানে সংজ্ঞা দিয়া স্মৃতিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰা তোমালোকে 6 মাৰ্কৰ মানে কুৱেশ্যন হিচাপে এইটো পাবা চোৱা মানে মনোবিদ ৰায় বাৰ্ণাৰৰ মতে প্ৰথমতে তোমালোকে স্মৃতিৰ সংজ্ঞা লিখিবা যে মনোবিদ ৰায় বাৰ্ণাৰ মতে আমাৰ অভিজ্ঞতা মানে সংগ্ৰহ কৰাৰ মানে সংগ্ৰহ তোমালোকে এইটো প্ৰিণ্টিং মিছ সংগ্ৰহ মনত ৰাখিবা অভিজ্ঞতা সংগ্ৰহ কৰাৰ যি ক্ষমতা আছে আৰু
সেই অভিজ্ঞতা লাভ কৰা কিছু পৰৰ পিছত তাক মানে সচেতন স্তৰলৈ আনিব পৰা যি ক্ষমতা থাকে তাকে স্মৃতি আখ্যা দিয়া হয়। স্মৃতিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ তোমালোকে পইণ্টত লিখিবা। স্মৃতিৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ ইন্দ্ৰিয়ৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন। এনে অভিজ্ঞতাৰ অবিহনে কোনো কথাৰ মানে স্মৃতি লাভ কৰাৰ প্ৰশ্ন নুঠে। তাৰপিছত স্মৃতি হৈছে ব্যক্তিৰ মানে অতীত অভিজ্ঞতাক মানে অপৰিৱৰ্তিত অথবা হুবহু পুনৰ উদ্ধাৰ কৰা মানে স্বাৰ্থ বিশেষ অতীত অভিজ্ঞতাক মানে সাল সলনি কৰি মনলৈ অনা কাৰ্য স্মৃতি নহয়। পৰৱৰ্তী পইণ্ট যে মানে অতীত অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতিৰূপ মনত সংৰক্ষণ কৰিব পৰা ক্ষমতাৰ ওপৰত স্মৃতি নিৰ্ভৰ কৰে। ব্যক্তি বিশেষে মনত মানে প্ৰতিৰূপ সংৰক্ষণ কৰিব পৰা ক্ষমতাৰ পাৰ্থক্য হয় মানে কৰিব পৰা ক্ষমতাৰ পাৰ্থক্য হয়। তাৰপিছত স্মৃতি মানে স্নায়ৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ বাবে মানে সংৰক্ষণ হৈছে এবিধ দৈহিক আৰু সহজাত প্ৰক্ৰিয়া। ঠিক আছে, সহজাত প্ৰক্ৰিয়া আৰু সেইবাবেই ইয়াৰ মানে উন্নতি সাধন কৰাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে এইকেইটা স্মৃতিৰ মানে মূল আৰু প্ৰধান মানে বৈশিষ্ট্য। ঠিক আছে স্মৃতিৰ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন চোৱা, বিস্মৃতি কি? ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখা। চোৱা, বিস্মৃতি মানে আমি যিবোৰ কলা শিকোঁ, ঠিক আছে, আমি যিবোৰ কলা শিকোঁ, যিমানবোৰ মানে অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰোঁ, সিমানবোৰ মনত পেলাব নোৱাৰোঁ। মনত পেলাব নোৱাৰিলেই আমি মানে পাহৰি গৈছোঁ বুলি কওঁ। এই পাহৰাটোকেই মানে এই পাহৰি যোৱাটোকেই মানে বিস্মৃতি বুলি কোৱা হয়। গতিকে শিকা মানে কথাখিনি স্মৰণ কৰিব নোৱাৰাটোকেই বিস্মৃতি বোলা হয়। বিস্মৃতিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ পইণ্টত লিখিবা। বিস্মৃতি হৈছে স্মৃতি অনুক্ৰিয়াকেই মানে এক মানে আনুষংগিক মানসিক পৰ্যায়। ঠিক আছে, বিস্মৃতি হৈছে মানে স্মৃতি মানে অনুক্ৰিয়াকেই এক আনুষংগিক মানসিক পৰ্যায়। মনত ৰাখিবা। অভিজ্ঞতাৰ সংৰক্ষণ আৰু তাৰ স্মৰণৰ মাজত মানে বিস্মৃতিৰ পৰ্যায়ৰ বিবেচনা কৰিব পাৰি। তাৰপিছত মনত প্ৰতিৰূপ সংৰক্ষণৰ মানে অক্ষমতাই হৈছে বিস্মৃতি। ঠিক আছে, মনত মানে প্ৰতিৰূপ মানে সংৰক্ষণৰ অক্ষমতাই হৈছে বিস্মৃতি। ই শক্তিৰ এক মানে মনোদৈহিক অৱস্থা। তাৰপিছত আৰু তোমালোকে পইণ্টত লিখিবা ধুনীয়াকৈ। 4টা পইণ্ট লিখিবা, বিস্মৃতিৰ বৈশিষ্ট্য লিখিবা। পৰৱৰ্তী আমি পঞ্চম অধ্যায়লৈ আহি পাইছোঁ, মনোযোগ আৰু আগ্ৰহ। পঞ্চম অধ্যায় দুটা ভাগত, ঠিক আছে, দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। প্ৰথমতে স্মৃতি আৰু বিস্মৃতি আৰু দ্বিতীয় হৈছে মনোযোগ আৰু আগ্ৰহ। ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, এটেনশ্যন আৰু ইণ্টাৰেষ্ট। এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্ন আলোচনা কৰাই দি আছোঁ। মনোযোগক কিয় মনৰ এক নিৰ্বাচনধৰ্মী প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়? চোৱা, মনোযোগক এক মানে নিৰ্বাচনধৰ্মী প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় কিয়নো মানে মনোযোগ এই কাৰণে নিৰ্বাচনধৰ্মী প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় কাৰণ মানে পৰিৱেশত থকা সকলো উপাদানৰ প্ৰতি আমি আমাৰ সচেতনতা প্ৰকাশ নকৰোঁ। সকলোবোৰ উপাদানৰ মাজৰ পৰা আমি এটা উপাদান নিৰ্বাচন কৰি লওঁ আৰু মনোযোগ দিওঁ। সেয়েহে মনোযোগক নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া বুলিও কোৱা হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মানে ক্ষণস্থায়ী আগ্ৰহ কি? এটা উদাহৰণ দিয়া। চোৱা, ক্ষণস্থায়ী আগ্ৰহ মানে হঠাতেই মানে বৃদ্ধি হয় আৰু সময়ৰ লগে লগে সলনিও হয়। ক্ষণস্থায়ী আগ্ৰহৰ উদাহৰণ হ'ল আমি ৰাতিপুৱা বাতৰি কাকতখনৰ কথা ক'ব পাৰোঁ কাৰণ ই আগ্ৰহ ৰাতিপুৱাহে থাকে মানে এই আগ্ৰহ ৰাতিপুৱাহে থাকে, পিছলৈ নাথাকে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মানে ক্ষণস্থায়ী আগ্ৰহ মানে